सदगुरु कबीर साहेब की को गुलशन सा मेरे सरकार आए साहेब मेरे जाना भूल झूला तो ही रे आज मेरे जाना भूल झूला तो ही रे साहिब आए भक्ति करो तुम सुरती गाओ काहे कभी रस दो धर्मदास अनहद बाजा बाजिया जोत भई प्रकाश साहेब कभी अंतर करे सोने सनमुख बाजा बाजे रही क्या भया नगर में सो तू भी सत्य कभी रहो और नजर ना जल के ज्योति दिल मिला बिन बाती बिन ते चौद सूरज मुखिया ऐसा अद्भुत ऐसा अद्भुत बोलिए सतनाम साहेब नोरे धनी धर्मदास साहेब नोरे परम पूज्य गुरु श्री मगनदास साहेब नोरे परम पूज्य गुरु श्री मंगलदास साहेब नोरे परम पूज्य गुरु श्री माणिकदास साहेब नोरे परम पूज्य गुरु श्री मुक्ता मणिनाम साहेब बोलो साहेब बंदगी साहेब એવારા અમારા આ કાર્યને શુભ શોભામાં સાધવી છે અમારા એવા સરસ્વતી માતાના પાવન ચરણોમાં કોટી કોટી બંદગી સાહેબ गुरु की शरण लीजे भाई जाके जीवन नरक नहीं जाए गुरु मुख होय कर्म
कृपा साहेब की हुई, गुरु बिन मुक्ति न पावे भाई, नरक उर्दू मुक्त सदाई, गुरु की कृपा कटे फांसी, नरक हो विलमन होय मिले अविनाशी, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो तोबा उस छाने किसान, गुरु महिमा सुख देव सुपाई, चढ़ी मान वैकुंठ जाई, गुरु बिन पढ़े जो वेद पुराण, ताकू नाही मिले भगवान, गुरु सेवक जो रे सुनारा, माया मोह सत ब्रह्म जागा, गुरु के नाम चढ़े जो प्राणी, हे चुकारे सद्गुरु जाने, साहेब बदरी साहेब बदरी तीर्थ व्रत देव और जो पूजा, गुरु बिन दाता और न दूजा, नवनाथ 84 सीधा, गुरु के चरण सेवे गोविंदा, गुरु बिन प्रेम जन्म सो पावे, वर्ष साथ गर्भ में रावे, गुरु बिन दाता गुरु बिन दान पुण्य जो करहि, मिथ्या होय कबहु नहीं भलहि, गुरु बिन ब्राह्मण भागे पाई, कोटि उपाय करे चतुराई, गुरु बिन होम यज्ञ जसावे, और मन दस ताकत बांधे, सदगुरु मिले तो अगम बतावे, यम की आँच काहि नहीं आवे, गुरु के मिले कटे दुख पापा, जन्म जन्म के मिटे संतापा, गुरु के चरण सदा चित दीजे, जीवन जन्म सफल कर लीजे, गुरु के चरण सदा चित जाना, क्यों भूले तुम चतुर सुजाना, गुरु भगवान मन आत्म सोई, वाक्य लगाए रही समोई, गुरु ज्ञान ले चेतो भाई, मानुष जन
गौरी शंकर और गणेशा, गौरी शंकर और गणेशा, सब ही लीना गुरु उपदेशा। शिव विरंची गुरु सेवा की, नारद दीक्षा को दीना। साहेब सद्गुरु मिले परम सुखदाई, जन्म जन्म का दुख न जाई। जब गुरु किया अटल विनाशी, सबसे अकाशी। भवजल नदिया अगम अपार, गुरु बिन कैसे पार उतार। भवजल नदिया अगम अपार, गुरु बिन कैसे उतरे पार। गुरु बिन कैसे आत्म जाने, गुरु बिन कैसे आत्म जाने। सुख सागर कैसे पहिचाने, भक्ति पदार्थ कैसे पावे। गुरु बिन कौन जुड़ा बतावे, गुरु मुख नाम देव रहिदासा, गुरु मुख नाम देव रहिदासा। गुरु महिमा गुरु परकासा, तेतीस कोटि देव त्रिपुरारी, तेतीस कोटि देव त्रिपुरारी। गुरु बिन भूले सकल आचारी, गुरु बिन भर में लख 84, जन्म अनेक नरक निवासी। गुरु बिन पशु जन्म समावे, फिर दर्द लाश में आवे। गुरु गुरु मुख सोई दुख पावे, जन्म जन्म सोई दहकावे। गुरु सेवे जो चतुर सुजाना, गुरु पद कर कोई और न माना। गुरु की सेवा मुक्ति पावे, बहुरी न हंसा बहुजन गावे। बहुजन छूटे यही उपाय, गुरु की सेवा करो सदाई। गुरु की सेवा करो सदाई, गुरु की सेवा करो सदाई। गुरु की सेवा करो सदाई, गुरु की सेवा करो सदाई। गुरु की सेवा करो सदाई, गुरु की सेवा करो। सद्गुरु कबीर साहेब की दरिद्र
घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए साहेब बंदगी सजा दो घर को गुलशन सा सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए जय गुरुदेव मेरे साहेब जी आए हैं मेरे साहेब जी आए हैं मेरे सरकार आए हैं मेरे सरकार आए हैं लगे कुटिया भी दुल्हन सी लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे साहेब जी आए हैं साहेब जी आए लगिया कुटिया भी दुल्हन सी लगिया कुटिया भी दुल्हन सी मेरे साहेब जी आए हैं कृपा થાય મારા ગુરુદેવની તો આવે જાય ભક્તિ વારે જાબુ રે બલિહારી જાબુ રે વારે જાબુ રે બલિહારી જાબુ રે મારા સદગુરુ મારા સદગુરુ મારા સદગુરુ આગળ આયા તેરા રે જાબુ રે મારા સદગુરુ આગળ આયા મેરા રે જાબુ
સદગુરુ મુક્તમણીના સાઈ સર્વે સંત અને અમે બધા મિત્રતાના નાતે અશોક સાહેબને ત્યાં ફૂલ લઈને ફૂલની પાકડી કલારૂપી કલાકાર પાસે બીજું કાંઈ હોય નહીં સાહેબ, એની કલારૂપી 2 પુષ્પ ચડે એવી કલાકારની ભાવના હોય, કોઈ પણ હોય માણસ. ને સંતો તો એ જ કીધું કે જે ઘર કથા કીર્તન નહીં નહીં સંત મિજબાના, જે ઘર કથા કીર્તન નહીં નહીં સંત મિજબાના, એ ઘર જમ ડેરા કરે અને હાલ પડે સંસાર. લોકો સૌરાષ્ટ્રથી એના ભજનો સાંભળવા એને જોવા અહીંયા આવે, પણ આપણી હાવ નજીક રાજપીપળા સદગુરુ સતાર બાપુ એમના ગુરુ અનવરમિયા એમની એક વાણી પોતાના ગુરુજીને કહે કે ગુરુજી મારા આંગણે આવો, મારા આંગણે આવો, મારું આંગણું પાવન કરો. અનવરમિયા કહે તો વખત આવશે તેથી આવીશું. અનવેડા આવી પોતાના ગુરુજીને જોયા, હરખની લહેર ઉપડે અને શું કરું ને હું ના કરું. લોકોનું ભાલાને નોતરું દીધું ને હું ગાંડી ગયેલી થઈ એમ. જેની જોતા તા વાટડિયું એ સ્વજન અમને હામાં મળ્યા પછી ઉગડે હૈયાના હિમાળ. પોતાના ગુરુજીને જોયા, પોતાના અંતરનો નાદ ઉત્પન્ન થયો અને હનુમાન વિયાને જોઈ સદગુરુ સતાર બાપુએ વાણી લખી આજે અશોકભાઈના આંગણે. જગતમાં સાહેબ સૌથી વધારે કોઈ રહેવા વાળી વસ્તુ છે તો નામ. મારું બોલવાનું વિષય હમણાં છે ને આવે, પણ નામ રહનતા ઠકરા નાણા નહીં રહત, પણ જેના કીર્તિ ઉભા ગોટડા એ કદી પાડા ના પડે. આ સંતો વર્ષો વીતી ગયા પણ તોય એમના નામ હજી અમર છે. સતાર બાપુ પોતાના ગુરુજીને જોયા, હરખને લહેર ઉપરે પોતાના ગુરુજીને જોઈને કહે છે મારે આંગણીએ જીવાડું ગુરુ હૃદય સિંહાસન ઢાળું. ગુરુ એમ લાગે તમે આજે મારા આંગણે પધારે ને એમ લાગે કે હમણાં અડધી રાત્રે સૂરજ ઉગ્યો હોય, મારા આંગણામાં અજવાળું થયું હોય એવું મને થઈ રહ્યું. મારે આંગણીએ અજવાળું ગુરુ હૃદય સિંહાસન ઢાળું. બીજે ક્યાં ના બેહાડું ગુરુ? ગાદી બાદી તો લોન ઘણી બધી બનાવી શકું, પણ તમને તો અહીં બેહાડે છે, અહીંથી કોઈ મારી ના શકે. કે છે ગુરુ મૂર્તિ પ્રેમે નિહાળ ગુરુ મારા આંગણે પોતાના ગુરુને જોઈ સતાર બાપુ કહે છે કે મને કેવો અનુભવ થયો એની વાત લખે. મેં તો મૂર્તિ ગુરુજીની જોઈ, મેં તો મૂર્તિ ગુરુજીની જોઈ, આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ ને ખોઈ, જોઈ આનંદ મૂર્તિને મોહી ગુરુ મારા આંગણે પધાર્યા.
साहेब कहे छे कि साधु साधु मुख से कहे पाप भस्म हो जाए, आप कबीर गुरु कहे थे साधु सदा सहाय। ખરેખર મહંતોના સત્સંગ આપણે વારે ઘડીએ સાંભળીએ છીએ, પણ સાધુઓના સત્સંગ બી સાંભળવા જોઈએ. કારણ જો અમારા મગનદાસ સાહેબ હતા ને, તો બેહવા માટે સાધુ બનવાના હોય તો તમારે ધોતિયા કાઢી જ નાખવાના. આ મગન સાહેબનું વચન છે. અને એ મૂર્તિ આ જીવોને ઓળખાણ નહીં કરાવી શકે. સમજો તમે, સાધુ બનવું એટલે સહેલું નથી. કારણ એ સ્કૂલની અંદર તમે ભણવા જાઓ ને, તો માસ્ટર બનવા માટે તમારે તે ગણિત ભણવું પડે. પછી આપણી પાસે એ વસ્તુ ના હોય ને તો ના ચાલે. અને આજે તો સમય નથી આપણો, એટલા માટે આજે સાધુ મહાત્માઓ બેસે. પણ હવે પછી મહંતોને સત્સંગ ના મળે, સાધુઓને જ મળે. બરાબર છે? કારણ કે જ્યાં સુધી માસ્ટરો બેઠા હોય ને ત્યાં સુધી બાળકને ઉઠાડીને બોલાવે. તમે સ્કૂલમાં ભણતા હોય તો તમને ખ્યાલ હોય કે કાલે તું કવિતા યાદ કરી લાવજે, કાલે આ દાખલો ગણી લાવવાનો. બરાબર છે? ઊભું કરે છોકરુંને અને પૂછે કે તને લેસન આપ્યું હતું તે શું કર્યું, એટલે એને ધાક રહી જાય. કારણ કે મહંત બનવું એટલે સહેલું નથી, અને કાલે આ તમારે જવાબદારી લેવાની છે. આજે સમય નથી સાહેબ, એટલે મેં અત્યારે જ કીધું. આજે સમય નથી એટલા માટે હું તમને અત્યારે જ કહું. તો રામચંદ્ર ભગવાન, સબરીબાઈની વાત આપણે કરીએ તો સબરીબાઈ કોઈ ગરીબની છોકરી નહીં હતી, રાજાની છોકરી. બરાબર? એના લગ્ન નક્કી કર્યા એના પપ્પાએ, તો 1000 ઘેટા મંગાવ્યા એના પપ્પાએ. શું કીધું સબરીબાઈને? સબરીબાઈએ પૂછ્યું કે પપ્પા આ કેમ લાવ્યા? એટલે પેલા કારીગરો પેલી ગહે ને કાપવા માટે, એટલે પેલી સબરીબાઈ પૂછે કે આ પપ્પા આ લોકો આ બધું શું કરે છે? તો કે તને ખબર નથી, તારા કાલે લગ્ન છે એટલે આ બધા છે ને એને ખવડાવવાના કાપીને. સબરીબાઈએ સતાર સાહેબની એક સાખી મને યાદ આવે, दया जिस दिल में ना होवे उस दिल को लेके क्या करना, सतार बोध उन लोगों को अपना देके क्या करना. बराबर? હવે જે સાહેબના શબ્દને ધ્યાન નથી રાખતા, જે અમલમાં નથી ઉતારતા, તો સતાર સાહેબ શું કહે છે કે જેના દિલમાં દયા નથી, આવા જીવને હું મારો આ જે સત્સંગ આપીને હું કરું? दया जिस दिल में ना हुए उस दिल को लेके क्या करना, सतार बोध अपना उन लोगों को देके क्या करना. તો અહીંયા સબરીબાઈ છે ને રાતની ભાગી ત્યાંથી ઘર છોડીને કે મારા પોતાના સંસારના સુખ માટે હજારો બકરા કપાઈ જશે કાલે, એના કરતા હું આ ના રહેમ ને. એવું જોન બી નથી સુધરતા. પણ વાત તો સાંભળો તમે સાહેબ બોલે છે. સાંભળો. તો હવે એ ભાગી છે તો જંગલની અંદર, તો પેલા કારીગરો જોવે છે કે એક ઘેટાના 500 રૂપિયા આપણને સવારે મળવાના હતા, એ કાં ભાગી એને હોદો, નહીં તો કાલે આપણી રોજી ગઈ. અને પેલા ખાવા વાળા કારીગરો વિચાર કરે, મોંમાં પાણી આવતું હશે એ લોકોથી. બરાબર છે? જો જીવનમાં આપણે તો ખાધું જ નથી સાહેબ, નાનપણમાં જ આ વસ્તુ આપણે જબાન પર નથી, કેમ કે આ ત્રીજી પેઢી આપણી ચાલે છે મગનદાસ સાહેબની. બરાબર? એટલે એ વસ્તુ આપણી જબાન પર આવ્યું નથી. એ કેવો સ્વાદ છે શું છે એ આપણે નથી જાણતા, પણ જે ખાતા કદાચ જો અમુક મહાત્માઓ સાહેબ અડધી સર્વિસ જ્યાં પછી જ મહંતો બનતા હોય. બરાબર? બધો સ્વાદ ચાખીને પછી થાકે ને ત્યાર પછી મહંત બને. ચાલો હવે અમે મજા નથી, આ કામ સારું છે. બરાબર? ત્યાંથી પેલી સબરીબાઈ ભાગીને પંપા સરોવરની પાળ પર પહોંચી ગઈ. તો જે માતંગ ઋષિની મડોલી પર જઈને બેઠી, તો ત્યાં એને આશરો મળ્યો, ત્યાં એને ગુરુ માન્યા અને ત્યાં રહેવા માંડી. તો ત્યાં ઋષિઓ બી બધા જે ગયા હતા તે અદેખાઈ ઈર્ષા કરે. તો પેલા માતંગ ઋષિ કહે છે બેટા કઈ વાંધો નહીં, તો આ રીતના ઘટના બની છે ને ગુરુ મહારાજ હું અહીંયા આવી છું. તો સાહેબે એને આશરો આપ્યો ત્યાં, કઈ વાંધો નહીં બેટા, તને એક દિવસે ભગવાન મળશે, રામચંદ્ર ભગવાન. એવામાં ફરતા ભગવાનને ત્યાં આવવાનું થયું. તો સબરીબાઈ રોજ બોર વણી લાવે કે મારા પ્રભુ આવશે
તો એને હું શું જમાડીશ? તો બોરને ચાખે કે આ બોર મીઠી છે કે ખાટી છે. એઠા સબરીના બોર એવી રીતના ભગવાને નથી ખાધા. બોર ચાખે છે કે આ બોર મીઠા છે કે ખાટા છે. એઠા તોડીને નથી ખવડાવ્યા. પણ આ બોર મીઠી છે ને તો એના બોર તોડી લાવીને ભગવાન માટે મૂકી દે. તો એવામાં રામચંદ્ર ભગવાન અને લક્ષ્મણજી આવે છે હનુમાનજી હાથે. તો સબરીબાઈ કીધું ઓહો મારા રામ પધાર્યા છે. તો એના માટે પેલા જે કંઈક એના બોરો વહેણા હતા ને એ સબરીબાઈ પ્રસાદ રૂપી ધરી દીધા ત્યાં કે પ્રભુ તમે મારા આંગણે પધાર્યા છે. મુજ ગરીબ પાસે કંઈ નહીં મળે સાહેબ, આ જે કંઈ છે તે આ વસ્તુ છે મારી પાસે. તો ભગવાન ખાય છે બોર અને એને સ્વાદ આવે છે, કેમ કે એક સંતનો પ્રસાદ છે. જો સંતની તાકાત અહીંયા સાહેબ બતાવે છે, દેવોની તાકાત નથી બતાવી. બરાબર છે? પણ એ દેવોને જોઈને આપણે શીખવાની જરૂર છે. એ દેવો જે રસ્તા બતાવી ગયા છે એને જોઈને આપણે શીખવાની જરૂર છે. સાહેબે કીધું સંત બડે પરમારથી શીતલ વાકાંગ તપડ પૂજા દેવર કી દે દે અપના રંગ. આ સંતની શક્તિ છે. તો જ્યારે એ સબરીબાઈના બોર રામચંદ્ર ભગવાન ખાય છે ત્યારે લક્ષ્મણ હનુમાનજી એમ એક હાથ મારે છે અને ખાય છે અને પાતાળમાં હાથ મૂકે, ધોઈ નાખે અને પાછો હાથ બહાર કાઢે ને પછી પાછો ખાય. લક્ષ્મણજી કહે છે કે આ વાંદરું છે, આને ખબર પડે કે નહીં કે પાછળ હાથ મારતો જેને ખાય આ ભગવાન છે. તો આ બોરને અશુદ્ધ કરે છે. પાછળ હાથ મારે લક્ષ્મણને ખબર નથી પડતી કે મારા પ્રભુ છે એટલે મારાથી હાથ ધોઈને ખવાય. એ થાળીમાં હેઠો હાથ મારાથી ના નંખાય. તો લક્ષ્મણને એવી ઈર્ષા આવી. ભગવાને કીધું કે લક્ષ્મણ આ બોર તો આરોગ એ સંતનો પ્રસાદ છે. તો લક્ષ્મણ હવે હાથે ના ગણે તો દ્રોણગીરી પર્વત પર જઈને પડ્યા બોલ. જો સંતની તાકાત. જ્યારે એ યુદ્ધની અંદર ઇન્દ્રજીતના બાણથી આ લક્ષ્મણને જે મૂર્છા થઈ ગઈ ને ત્યારે એ સંજીવની લેવા માટે હનુમાનજી ત્યાં દ્રોણગીરી પર્વત પર પહોંચ્યા કે એ સબરીના હેઠા બોર ત્યાં સંજીવની બનીને લક્ષ્મણનો જીવ બચાવ્યો. આ સંતની તાકાત. એટલે સાહેબ કહે છે કે સંત બડે પરમારથી શીતલ વાકા અંગ તપટ બુઝા દે ઓર કી દે દે અપના રંગ. એની તો અપકીર્તિ કરી, લક્ષ્મણે અપકીર્તિ કરી, પણ એ જ સંજીવનીએ એનો પ્રાણ બચાવ્યો. ગુરુ ભક્તિ સાહેબ એ રીતના નથી. કબીર સાહેબે કીધું કબીર સાહેબનું નામ લેવાથી મુક્તિ નથી. સાહેબે ના પાડી કોટી નામ સંસાર में તાસે મુક્તિ ન હોય. બરાબર છે? આપણે કયું નામ પકડવાનું છે? જેને ગુરુ માલિક હાથે જે પ્રીત, એટલે સાહેબે કીધું જૈસી પ્રીત કુટુંબ છે વૈસી ગુરુ से હોય તા દિયા દાસ કા પલ્લા ન પકડે ગુરુ. જેની હાથે પ્રીત હોવી જોઈએ ગુરુ માલિક જોડે. જો મગનદાસ સાહેબ હાથે પ્રીત હતી ને તો મગનદાસ સાહેબ આજથી 40 વર્ષ પહેલાની વાત છે. આ હવાઘર ગામની અંદર મગનદાસ સાહેબ આવતા હતા તો પોતે અમે તરસા થઈએ ને પાણી વગર, પાણી ના મળે, સાહેબ કોઈ ગલ્લા પર પાણી ના પીવા દે, ચાલ સીધો સીધો સાહેબના ઘરે જઈને પાણી પી લેવાનું, બીજાના ઘરે પાણી ના પીવા દે. એ ભક્તિ બીજ પલટે નહીં સો ચૂક જાય અનંત, ઊંચ નીચ ઘેર અવતરે આખર સંતનો સંત. એ બીજનો પલટો નથી વાગ્યો. જુઓ તમે આજે ત્રીજી પેઢી આપણી ડુંગરી ગાદી પર ચાલે છે. તો એ માણેકદાસ સાહેબના માથા પર આજે એ બીજ કેવું સાહેબે રોપ્યું. વિચાર કરો તમે કે અહીંયા આ બીજી પેઢી ચાલુ થઈ છે. એટલે સાહેબ કહે છે ભક્તિ બીજ પલટે નહીં સો જુગ જાય અનંત, ઊંચ નીચ ઘેર અવતરે આખર સંતનો સંત. એટલે સાહેબની વાતો બહુ ન્યારી છે, અનુભવ કરવાની જરૂર છે. જો ગુરુ માલિક હાટે આપણે સાહેબનું નામ લે કરે, ગુરુ માલિકની હાટે આપણી પ્રીત નથી. મારા માણેકદાસ સાહેબ ગુરુ છે, વરદાડે માણેકદાસ સાહેબના પરિવારની ખબર નથી લેતો, એ જીવનો ઉદ્ધાર કોણ કરે? એવા તો બહુ જીવો છે. સાહેબ નવરા નથી બેઠા એનો ઉદ્ધાર કરવા માટે. એની હાથે પ્રીત હોવી જોઈએ. બરાબર? સાહેબે કીધું છે, સાહેબે ક્યારની જ વાત કરી, ગુરુ છે લગન કઠિન મોરે ભાઈ. લગ્ન કેવી રીતના લગાડવાની છે? પહેલી સુરતી છે ભાઈ હે સગાઈ. જો સદગુરુ કબીર સાહેબે ગોરખનાથને કીધું એક સુરતી દોરી મારી આકાશમાં, તો ત્યાં જઈને
સાહેબ સદગુરુ કબીર સાહેબ એ ગયા હમણાં પેલા ઘણા મહંતો છે ને સાહેબ તો આ ડોરો હળગાવે અહીંથી. હા 2 લાખનો ખર્ચો કોઈને અડધે છે ને ઉલવાઈ ગયો હોય તો પેલા કારીગરનો શું થાય? સદગુરુ કબીર સાહેબે ગોરખનાથ ત્રિશુલ પર બેઠા તો સાહેબે એ સુરતી ડોરી મારી આકાશમાં તો ત્યાં જેનું ઉભી રહી છે. ગોરખને કીધું ચાલ હવે અહીંયા આવીને મારી જોડે ગોષ્ઠી કર, સત્સંગ કર અહીંયા. તો ગોરખનાથ ત્યાં હારી ગયો એટલે એ શક્તિ ત્યાં ચાલતી નથી. એટલે સદગુરુ કબીર સાહેબે કીધું આત્મ જ્ઞાન વિના નર ભટકે, કોઈ મથુરા કોઈ કાશી, આત્માનું જ્ઞાન જોવે. બરાબર છે. જેની પાસે આત્માનું જ્ઞાન નથી એ માલિક એ જીવનો ઉદ્ધાર નથી કરી શકતો, કારણ એ પોતે એ વસ્તુને જાણવું. મીરાબાઈ કીધું તારા આત્માને ઓળખ્યા વિના એ લખ 84 નહીં મળે. જ્યાં સુધી પોતે પોતાના આત્મા સ્વરૂપને એ જીવાત્મા નથી ઓળખી શકતો તો બીજાને હું ઓળખાવે. એટલે સાહેબે કીધું કે સંત બળે પરમારથી શીતલ વાકાંગ. શીતલ એટલે દયાળુ. એટલે સાહેબ સતાર સાહેબે કીધું કે દયા जिस दिल में ना હોય उस दिल को लेके આવા અનુભવી સંતોએ આ સાખી બનાવીને તે જેમ તેમ નથી બનાવી. સાહેબનું કબીર સાહેબનું જ જ્ઞાન લઈને ચાલે તો કેમ થયું કે કાળ પુરુષ નિરંજન ભગવાનની આ રચના છે એની અંદર હશે કબીરપંથીઓ એવા હોય, સાહેબનું જ રૂપ હશે, સાહેબની જ વાતો થાય પણ એની ચાલ અલગ હશે. કાળ પુરુષ નિરંજન ભગવાને સદગુરુ કબીર સાહેબ કોલ વચન છે કે હું તારો હશે ને જો જેની પાસે આ સાર નામ જેની પાસે હોય, સાર શબ્દની વાત જે આવે છે એ જેની પાસે હશે ને એ ગુરુ માલિક જે શિષ્ય હાટે એ પ્રેમ સભાન ગુરુ માલિક હાટે હશે એ જીવને કાળ પુરુષ કોઈ દિવસ સેદી નહીં શકે, એને એ જગ્યા પરથી અટકાવે નહીં. એ જીવ કાળ પુરુષના માથા પર પગ મૂકીને નીકળી જાય. અને સાહેબ જે સાહેબે કીધું છે ત્યારની જ વાત કરી કે આ સતલોક એટલે આ સતલોકનો દરબાર છે, આ બીજાનો દરબાર નથી. આ સાહેબ બેઠા છે પ્રત્યક્ષ સદગુરુ કબીર સાહેબ આપણને જે વાણી રૂપી સત્સંગ સંભળાવી રહ્યા છે. આ જીવાત્માને કે આ ઝાડના ફંદા કાપીને આ સપ્તરૂપી જે હથિયાર આપી રહ્યા છે કે બેટા આ હથિયારથી તારા જે કંઈ તારી અંદર વિકારો છે, જે દુર્ગુણો છે અને કઈ લાઈન પર ચાલવાનું છે એ ચાલ માટે આ હથિયારો આપી રહ્યા છે. તો આપણે એ હથિયારને સાઈડમાં મૂકી દઈએ. પછી જ્યારે કાળ પુરુષની આંબે જ્યારે યુદ્ધ કરવાનું આવે છે તો પેલા હથિયાર જ ઘેર છે, પછી તમારી પાસે હથિયાર છે નથી, તમે કઈ રીતના લડવાના? આખી જિંદગી પૂરી થઈ ગઈ. ગુરુ હાથે એ રીતના વસ્તુ નહીં ચાલે સાહેબ. ગુરુ માલિક એટલે અખિલ બ્રહ્માંડનો માલિક જે તમારા સત્પુરુષના રૂપમાં જ બેઠો છે, એનાથી જ મુક્તિ છે. એ જ તમારા પાપ કર્મના બંધનને કાપી શકે, બીજાની તાકાત નથી. એ મુક્તિ મેળવવા માટે આપણા ગુરુ માલિક ભલે ગુરુ માલિક સતલોકવાસી થયા છે પણ સાહેબે કીધું છે કે જ્યારે તમે કંઠી ઉપદેશ કરો છો ને ત્યારે જ ગુરુ માલિક તમને એ મુક્તિમાં એ 84ની અંદરથી મુક્ત કરી દે છે તમને. કારણ કે આ જીવ પહેલા 84ની અંદર ફરી રહ્યો હતો, ગુરુ માલિકના શરણમાં જીવ્યો ને ગુરુએ મને કાગનો હંસ બનાવ્યો, મને મોતીનો ચારો ચરાવ્યો. 84ની તે જ જગ્યા પર ગુરુ માલિક મટાડી દે. પછી કાગની અંદરથી હંસ ગતિમાં આ બેઠા છે જુઓ. પછી મહાન સાહેબને બી 84 બાંધે તો આખી જિંદગી એને ભક્તિ કરી એનું શું થાય? સાહેબનું વિધાન છે કે બિના આરતી આ જીવ બચે નહીં. તો એ ગુરુ માલિક આ જીવાત્મા અનેક બંધન से બાંધ્યો એક બિચારો જીવ અપને બળ से છૂટે નહીં. તો સદગુરુ જ્યારે કબીર સાહેબ પ્રત્યક્ષ આવે છે એ જગ્યા પર અને સાહેબ એ જીવાત્માને મુક્ત કરે છે. અને સુરતી જે આ સુરતી મારે છે એ ઘણા સાહેબોને ખબર નહીં હોય એ વસ્તુ માટે કે જ્યારે આરતી ચોકાની અંદર સદગુરુ કબીર સાહેબ પ્રત્યક્ષ બે છે, ધર્મદાસ સાહેબની જ્યોત ઉપર જે કઈ જીવાત્મા ચલાયમાન થઈ હોય ને એ હાજરી આપે છે. પોતાના ગુરુ માલિકની અંદર શક્તિ હોય તો જોઈ શકે એ જગ્યા પર, કારણ કે એ સુરતી શબ્દથી એને ખેંચે છે જીવાત્માને, ત્યાંથી ચલાવ આ જગ્યા પર એટલે સદગુરુના લોકમાં એ જીવાત્માને મોકલે છે. આ ઝાડની અંદરથી મુક્ત કરે છે કે આ બંધનોની અંદર આ જે કોઈક બંધનો છે સાહેબ, એટલે ગુરુ માલિક આપણને આ બંધનોમાંથી મુક્ત કરે છે. જો કામી કરે, ક્રોધી કરે, કાંઈ કબીરે કે લોભી જીવો ના થાય, આવા બધા બંધનો છે આ જીવાત્મા. કોઈને અન્નનો સ્વાદ છે, કોઈને ભેગનો સ્વાદ છે, કોઈને સત્સંગનો અભિમાન છે, કોઈને ધન દોલતનો અભિમાન છે. આ બધા એક જાતના ફંદા છે કાળ પુરુષના.
એ બંધામાંથી મુક્ત કરવા માટે આ ગુરુ માલિક અંત વેળા એ જીવાત્માનો ઉદ્ધાર કરે છે કે કોઈ જગ્યા પર પેલા એક ઋષિ હતા ને તો ગયા તપેશ્વરી હતા પણ પલંગ નાખીને ઉતા હતા તો એક બોર હતી બોરનું ઝાડ તે એ બોરની અંદર એક બોર હતું તેવામાં પેલા સંત મહાપુરુષની સુરતા પડી ઓહો હા આ તો કેટલું મસ્ત રળિયામણું બોર છે કદાચ મારાથી ચલાતું હોતે ને ઊભું થવાતું હોતે ને તો આ બોરને ઉપાડીને ખાઈ લેતે આ આશા એની ત્યાં રહી ગઈ આ સુરતી ફસી સંસાર મેં આ જે સુરતી ગઈ ત્યાં એટલે તરત પેલા બોરની અંદર એ જીવડો પહોંચી ગયો બનીને પેલું બોરને તો ખાધું જાણે કેમ કે એની આશા હતી ને એટલે એ તે જગ્યા પર પહોંચ્યું તો ધર્મરાજા વિચાર કરે છે કે આવા મોટા તપેશ્વરીનો જીવાત્મા મારા લોકમાં આવ્યો કેમ નથી હજુ જ્ઞાન ચક્ષુથી જોયું ઓહો આ ઋષિ મહાત્મા તો આ જગ્યા પર ફસાયો છે ત્યાંથી પેલું બોર પાડ્યું પેલો જીવડાને માર્યો અને પછી આ જીવાત્મા તે લોકમાં પહોંચે જુઓ આવા ઋષિ મુનિ બી એટલે એવું નથી કે આ ગુરુ માલિક બની જાય ગુરુ માલિક ને બી કાળ પુરુષ ઝડપ ચોટલે ઝાલી સાચું માનજો આ ઘડી લાખેની વૈચારી જો શબ્દનું પાલન ના કરશે ને તો એ મહાત્માઓને પણ આ ઝાડમાં ફસાવાનું છે છુટકારો નથી સાહેબનો ધર્મ કઈ રીતના નથી કે આપણે થોડીક આ વાતો કરી એટલે આપણે એ જગ્યા પરથી મુક્ત થઈ ગયા નહીં એક તો ગુરુની અંદર આધીનતામાં જ રહેવું પડે મગનદાસ સાહેબ કમરદાસ સાહેબ અને ઉચકીને ચાલતા હતા ખભા પર ઉચકી ગુરુ માલિક હતા ને તો ખભા પર ઉચકીને ચાલતા હતા ગામની નજીક જઈને સાહેબને થોડોક ઝાડ નીચે વિહામો આપે અને સાહેબ બી થોડો વિહામો લઈ લે અને પછી સાહેબ હવે ચાલો ગામની ભાગોળે નીકળે એટલે પાછા ખભા પર ઉચકી લે આ ભક્તિ આપણાથી થાય ગુરુ માલિકને સ્ટેશન સુધી જ મૂકવા જાય સાહેબ આવજો આવે તમે પહોંચો એટલે ફોન કરજો આ ભક્તિ નહીં ચાલે ગુરુ માલિક માટે રુદન હોવું જોઈએ કે મારા ગુરુ માલિક મારા ઘરેથી જાય ને એટલે આંખમાં અહીંયા આંસુ આવી જવા જોઈએ આ વિરહ અગ્નિ ત્યારે લાગે એને બરાબર છે ગળવારી હેન જતી હોય ને ત્યારે પાછળ ડોળે મનાવવા ત્યાં ગુરુ મહારાજ જાય છે અહીંયાથી તો એટલી ફિકર એને નથી તો આ જીવાત્માની મુક્તિ કાઢી સંસારમાંથી ગુરુ કર્યા પછી ધીમે ધીમે ગુરુ માલિક તો તમને કહે જ છે ના નથી પાડતા મુક્તિ કઈ રીતના છે એનો રસ્તો તમને બતાવે જ છે નથી બતાવતા એવું નથી તન મન ધન ગુરુને અર્પણ કરી દીધું આપણા શરીરમાં મસ્તકે આપણે આપણા સાહેબને ગુરુ માલિકને નારિયેળથી તમે તમારું મસ્તક બી ગુરુ માલિકને આપી દીધું હવે તમારી પાસે કોઈ વસ્તુ છે નથી સાહેબે કીધું તો એ જીવની મુક્તિ છે હવે તો છતાં પણ ગુરુ માલિકને આખું શરીર તન મન ધન ગુરુ માલિકને હોય છતાં પણ એ જીવાત્મા પેલા પરિવાર માટે ભેગું કરે તમે વિચાર કરો એની અંદર પેલો શબ્દ એને યાદ નથી કે 10મો ભાગ ગુરુને અર્પણ 100 રૂપિયામાંથી 10 રૂપિયા ગુરુ માલિકના છે એ ગુરુ માલિક કોના ભરોસે જીવે વર્ષ દિવસે કાર્યક્રમ વાર્ષિક ભંડારા આવે છે તો એ ગુરુ માલિક ક્યાંથી લાવવાનો એ તો તમારા ભરોસે વાર્ષિક ભંડારા થાય છે તો 300 રૂપિયાની મજૂરી લાવો ને 30 રૂપિયા રોજના ગુરુ માલિકના એક ડબ્બામાં નાખો વર્ષ દિવસે તમે ગુરુ માલિકને અર્પણ કરો ને તો ગુરુ માલિકને રૂપિયો હોદવો નહીં પડે ગુરુ માલિકની આંખમાં આંસુ આવે છે આ વસ્તુથી તો આ ભગતોએ આ વસ્તુ કરવાની જરૂર છે નથી વચન સાહેબે કીધું જે વચન જો પાનભાઈએ બી કીધું છે વચન વિવેકી જે નર હોય એને કેવો હરિનો દાસ તો આપણી પાસે વચન નથી વચનથી આપણે મિથ્યા છે ખાલી આપણે માંસ મચ્છી દારૂ તાળી છોડી દીધી એટલે આપણે કબીરપંથી થઈ ગયા જે ક્યાંના પેલા સાહેબે ક્યારનું કીધું બરાબર ઊંચ નીચનો ભેદભાવ નહીં આવવો જોઈએ એની અંદર કારણ એ વસ્તુ ગુરુ માલિક હાટે શિષ્યથી બી ગુરુ માલિકને એ જ વસ્તુ એવું નથી ગુરુ માલિકની તમારે ફિકર રાખવાની તો ગુરુ માલિકને પણ તમારી ફિકર હોવી જોઈએ તો એ ગુરુ માલિક ખરા છે કે મારું બાળક હું કરી રહ્યું છે ચાલ 15 દિવસ ગુરુ માલિક બી એક ફેરો મારવા જાય કે મારું બાળક કઈ રીતના છે પણ કાર્યક્રમ હોય ને ત્યારે જ આવીને ઉભા રહી જાય ચાલો આજે આટલો પરિવાર આવશે એટલે આટલી બંદગી આપણને મળશે બરાબર એટલે સાહેબે કીધું કામી તરે ક્રોધી તરે કહે કબીર એ લોભી જીવડો નહીં તરે કહે કબીર વિચાર જો આ જીવાત્મા નહીં તરે એટલે સાહેબે ધર્મદાસ સાહેબને કીધેલું હે ધર્મદાસ તારણ તરણ અભય પદદાતા જે તરસે એ જ તને તારશે એટલે સાહેબે ધર્મદાસ સાહેબને કીધું કે જે
તારી અંદર જે વસ્તુ તેરા સાહેબ તુજ में है जीव चकमक में आग સાહેબ તારી અંદર બેઠો છે પણ ઓળખવાની વિધિ ગુરુ માલિક પાસે શીખવી પડે આપણે જ્યાં સુધી આપણી પાસે નથી એ વસ્તુ ત્યાં સુધી જેવી રીતના એક દીવા સળી અને તમે એની પેટી પર એમ મારો ને એટલે ચિનગારી એની અંદર છે પણ આપણને ખબર પડતી નથી એટલે સાહેબે કીધું ગુરુ ભક્તિ કર દે थे सकल पाप का नाश पड़ी चिंगारी एक आग की पड़ी पुरानी घास એ ગુરુ મહારાજનો શબ્દ તમારા કાનની અંદર પડી જાય તો અંદર જે કંઈક હજારો વર્ષોનું ઘાસ પડેલું છે ને તો એક ચિનગારી પડે ને એટલે પડીને ભસ્મ થઈ જાય પણ એ ખિમ્માની તાકાત જુએ જો ગુરુ મહારાજ એક જીવડાને એની અંદરથી ભમરી બનાવે છે તો તમે એક જીવડા રૂપી હતા ને ત્યારે કાળ પુરુષની જાળમાં ફરતા હતા આજે એક જીવડાની અંદરથી ભમરી બનાવીને આ જગ્યા પર બેહાડી દીધા છે હજુ પણ ગુરુ મહારાજ પાસે આપણે કશું સમજણ લેવાની બાકી હોય તો સાહેબે કીધું છે જો સાહેબે આશા તા ભાષા માણેકદાસ સાહેબનું શરીર નાશવંત થયું છે શરીર નાશવંત છે તમારું મારું બધાનું જ જવાનું છે 3 પેઢીથી આ મગનદાસ સાહેબનું શરીર થયું વલ્લભદાસ સાહેબ પ્રણાલિકા ચલાવવાની છે વલ્લભદાસ સાહેબ સતલોકવાસી થયા મંગળદાસ સાહેબ આવ્યા ત્રીજી પેઢી છે બરાબર તો આખા પરિવાર મગનદાસ સાહેબનો જે પરિવાર છે એ જવાબદારી કોની પર છે ત્રીજી પેઢી પર તે અત્યારે માણેકદાસ સાહેબની તમામ જવાબદારી કોની પર છે સાહેબ પર છે તો સાહેબને એ જ રૂપથી ઓળખવા પડે આપણે પછી આપણા માણેકદાસ સાહેબ સતલોકવાસી થઈ ગયા મુક્તમણી સાહેબ છે એટલે એ તો આપણા છોકરા નહીં એ વસ્તુ નહીં ચાલે સાહેબ એટલે કીધું કે વસ્તુ ઠોર કી ઠોર હે ભેદી લીજે સાહેબ કોઈ અનુભવીનો સંગ કરો તો વસ્તુ તમને ઓળખાવે કે વસ્તુ તો મોજૂદ ત્યાં જ પડી છે તો આપણી અંદર સમજણમાં ફેર છે ને જ્યાં સુધી એ સમજણ નહીં મળે ત્યાં સુધી એ વસ્તુ પ્રાપ્ત થતી નથી કારણ કે એ વસ્તુને પ્રાપ્ત કરવા માટે ઘણો સમય લાગે છે સાહેબ એની પાછળ આપણે રહેવું પડે નહીં તો કાળ પુરુષ નિરંજન ભગવાન બેઠો છે તમારી હાથે અંત વેળાએ બી તમારા શ્વાસ પર આવીને ઉભો રહી છે તો સમય ઘણો થાય છે મારી વાણીને અહીંયા વિરામ આપું છું બોલીએ સદગુરુ કબીર સાહેબ મારી વાત સદગુરુએ પહેલા ઘણી બધી સત્સંગની સદગુરુ પરમાત્માની સાથે આજે આપણે ભેગા થયા છે જે નિમિત્તે એવા ગુરુ શ્રી માણેકદાસ સાહેબના ખૂબ આશીર્વાદના ભાગરૂપે કંઈક એવું બીજ ફૂટ્યું હશે એવા અમારા સાધુ શ્રી સરસ્વતી સાહેબના ગઢમાં તો તમેને આપણે બધા અહીંયા ભેગા થઈ અને સદગુરુ પરમાત્માનું ભજનાનંદ પણ કરી શક્યા સાથે સાધુ સંતોના પણ દર્શન કરી શક્યા કારણ કે સાધુ સંતોના દર્શન કરવા એ પણ બરા ભાગ્યથી થાય અને આટલા બધા કલાકાર મિત્રોના પણ દર્શન કરવા એ પણ એક ભાગ્યનો લાવો છે તો ઘણી બધી વાતો થઈ મુક્તિની પ્રેમની આમ તો સત્સંગ આપણે જે કરીએ તો જે પણ ભજનાનંદ ગવાય એ સારૂપી શબ્દો તમારી વચ્ચે એ સતાર સાહેબ હોય સદગુરુ કબીર સાહેબ હોય ભાન સાહેબ હોય કે જીવન સાહેબ હોય આ ભજનની અંદર જે પણ હોય તો અમારા સાહેબ કહેતા હતા એની કોઈક જગ્યાએ સાર મૂકીને જાય પણ એ સાર આપણે સમજી લઈએ તો આપણો જીવનનો બેડો પાર થઈ જાય મારી વાત તમારી વચ્ચે મેં મૂકું એકદમ ટૂંકી એ પહેલા જયરામદાસ સાહેબે કીધું કે સુમિરન વસ્તુ સાચી રે બાકીનું બધું બકવાનું તો આપણે જ્યારે સદગુરુ કબીર સાહેબના સાનિધ્યમાં બેઠા છે એમના ચરણમાં બેઠા છે તો એની પાછળનું કારણ હોય કે કેમ એમના ચરણમાં બેઠા છે એમાંથી શું ફાયદો થાય આ સંસારની અંદર નફો અને ખોટ બે ધારા ચાલે છે તો એમાં અહીંયા બેઠા હોય ગુરુચરણમાં અને શરૂઆતમાં ગુરુચરણ અને ગુરુ મહિમા વસંત સાહેબે ખૂબ સરસ એવો ગાયો તો એમાં નફો અને ખોટ વસંત સાહેબ બતાવી છે કે ગુરુને છોડવાથી કેટલી ખોટ જાય છે પરંતુ આ સંસારની અંદર સાહેબે કીધું ને કે કામી તરે ક્રોધી તરે લોભી તરે લોભી જીવરો ના તરે તો આ બધું જે કઈ મૂકવાનું છે અને કઈ સંગતિ કરવાની છે અને સદગુરુના ચરણમાં ગયા પછી આપણને શું સુખ પ્રાપ્ત થાય છે શું લાભ પ્રાપ્ત થાય છે એવી સરસ એક ધૂમ છે એ ધૂમ પૂરી થતા અમારી 10 મિનિટમાં વાત મારી પૂરી કરી સાહેબ એટલે અમારા કંચન સાહેબ જરા મને ધૂનમાં સથવારો આપશો કારણ કે આ નામની એટલી તાકાત છે સદગુરુ પરમાત્માએ કીધું છે નામમાં કે નામ જપત કોટી ભલા ચુઈ ચુઈ ગિરે જો ચામ
કંચન દે કિસ કામ કી જા મુખસે નીકળે ના નામ. કે આપણે ગમે એટલા સારા વસ્ત્રો હું પહેરી દઉં પણ હું સદગુરુનું નામ ના લઉં સાહેબ તો 1000 સોના ઓરો તમે ચાંદી ઓરો પણ જો નામનું સુમિરન ના કરી શકીએ સાહેબ તો આપણે અંતે જવાના કાળ પુરુષના મુખમાં સાહેબ. એટલે આ સદગુરુનું સાનિધ્ય એવું છે. એવા નિર્ભય સદગુરુ કબીર સાહેબની સરસ ધૂન એમનું નામ જપવાથી આપણા જીવનમાં તો શું શું ભાગી જાય છે એ વિશ્વાસ આવતી એક સરસ સાહેબની ધૂન છે. નામ જપત કોટી ભલા ચુઈ ચુઈ ગિરે જો ચામ કંચન દે કિસ કામ કે જા મુખ નિક્ષય નામ. જય કરુણામય જય કબીર સત સુખરિત કૈલા. કરુણામય જય કબીર સત સુખરિત કૈલાસો. के दे सो दे सुमिरे साथ दास गुरु सेवे कदे ताते लागे भवा से दास गुरु सेवे कबीर कासे लागे भव से जो आए शरण कबीर सो सफल लागे भव से जो आए शरण कबीर सो सफल लागे भव से आदि आदि उपाधि सरे सपना से जपत कबीर उपाधि शरीर ये सबला से जपत कबीर क्रोध मत लोभ है सपत ले सुगत कबीर मत लोभ है ये सबत ले सुगत कबीर सेवक संतोष मिलो कबीर सेवक संतोष कबीर भरम गीतों के गंभीर जप बोलो कबीर जासे पाओ बोलो कबीर जासे पाओ ससरी जय करुणामय जय कबीर सत सुखरित करुणामय जय कबीर सत सुखरित बोले सतगुरु कबीर साहेब धनी धर्मदास એવા અમારા દાદા ગુરુ ગાદીથી પધારે પરમ પૂજ્ય મંગળદાસ સાહેબના ચરણોમાં મારા તહેવાર બંદગી સાહેબ
આજના પ્રસંગમાં પધારેલ સર્વે સાધુ સંતો મહંતો સદગુરુના પ્યારા તમામ હંસજનોના મારા કરજોડી સાહેબનગી. ઘણી બધી વાતો સત્સંગમાં આપણે બધાએ સાંભળી. ભજનાનંદ પણ ખૂબ સરસ બહુ મોઘેરા કલાકારો શ્રીઓના માધ્યમથી આપણે સાંભળ્યા. એ પણ એક પ્રકારનો સત્સંગ જ કહેવાય. તો સદગુરુ પરમાત્માની અવરનવર તમે ને આપણે બધા વાતો સાંભળતા હોય, ગુરુચરણમાં જતા હોય, પણ એ વાતો સાંભળવાથી વારે વારે પણ દોહન કરવાથી એ જીવનમાં માનવ જીવનમાં ફેર દેખાતો નથી. તમે જુઓ આ સંસારની અંદર કોઈને પણ તમે આ ફરીઓ ઘણું બધું અમારા ગામનું મોટું છે. તમે એક એક ઘેર જઈને પૂછો ને સાહેબ, તો કોઈ ઘર એવું ના નીકળે કે કોઈ ગુરુ ના કર્યા હોય. કોઈ ઘર એવું ના નીકળે કે કોઈ સંપ્રદાય સાથે જોડાયેલું ના હોય. કોઈ સ્વામિનારાયણ હોય, કોઈ સ્વાધ્યાય પરિવારમાં જતા હોય, કબીર સંપ્રદાય સાથે જોડાયેલા હોય, છતાં પણ તમે ઘર ઘર તમે દેખો ને સાહેબ, તો તમે જો ખોટું લાગે તો માફ કરજો, પણ 50% થી વધુ એ ભક્ત સિવાયના કામો કરતા હોય. ઘણા બધા તમે જુઓ છો કર્મો. હમણાં દિવ્યાબેને બી સરસ ભજન એવું કહ્યું કે કર્મે કૂટાઈ જાશો સમજન વિના, નાથ મોયરી વિનાનો નર બળદિયો. તો તમે જુઓ કે આપણે જ્યારે સાધુ સંતોના ચરણમાં જઈએ, સદગુરુ સાહેબના ચરણમાં જઈએ અને મેં ધૂન ગઈ તો કામ ક્રોધ મદ લોભ હે વીરે સબ નાસે જપત કબીર. એ નામથી જો આ બધું ભાગી જતું હોય, પણ છતાં પણ જુઓ ને તમે મંદિરોમાં બાવા હોય લફડા કરીને પેપરમાં આવે છે બધું. બાવા હોય જોડે ભક્તોની જોડે ફરતા થઈ જાય અને આપણે એમને હોય વંદન કરવા પડે અને પાછળથી કોઈ પૂછ્યા કોણ છે, ત્યારે કે તો આ છે. તો સદગુરુનું નામ લેવાથી કામ ક્રોધ મદ લોભ હે વીર એ સબ નાસે જપત કબીર. તો આ કામ ક્યાંથી આવી જાય છે? તો એનો મતલબ એવો છે આપણે નામની સાથે પ્રીતિ નથી. કોઈ જગ્યાએ પડદો તો છે, કારણ કે સાહેબની વાત ખોટી હોય નહીં. સદગુરુ કબીર સાહેબ તો એવું કે મેં કબીર વિચરું નહીં શબ્દ મોર સમરત વાકોલ પરાવું જો ચરે શબ્દ કો રથ. આ શબ્દના રથ પર ચડી જાય તો જતું રહેવાય છે. તમે બધા અહીંયા આયા છો તો ગાડી 4 વ્હીલ લઈને આયા છો, પણ એ રથમાં બેસી જાઓ અને મનમાં સંકલ્પ કરી લો તો એ સીધા ને સીધા તમે અવાકલ અશોક સાહેબના ઘરે આવી જાઓ કે આપણે અવાકલ જવું છે. સાહેબે કીધું ને કે નામથી ઠામ મળી જાય, અમારા બાલકદાસ સાહેબે. પણ તોય આપણે ઠામ મળતું નથી. એની પાછળનું કારણ કે નામ ખોટું છે, કાં તો કોઈ પડદો છે, કોઈક જગ્યાએ ગડબડ તો થયેલી છે. અને એને ખસેડવા માટે વારંવાર આપણે સાધુ સંતોના સંગતિમાં જવું પડે છે. આપણે કેવું ભજન કરીએ છીએ કે એક બહુ સરસ અહીંયા કલાકાર મિત્રો બેઠા છે, ખબર હશે, તાનસેન નામના સાહેબ બહુ મોટા સંગીતકાર થઈ ગયા વસંત સાહેબ. કેટલો સમય થયો એમને થાય? અકબર બાદશાહ વખત થઈ ગયા, ખોટું નામ પડતો હોય તો. તમે તાનસેન એટલા બધા કલાકાર, એટલા બધા સંગીતકાર હતા કે જ્યારે અકબર રાસાની મહેફિલ થાય તમે બધાને કેટલા મગ્નમૂત કરી દીધા, આનંદ કરી દીધો. મને પણ ખૂબ આનંદ થયો તમને બધાને સાંભળીને. મેં એક લાવો લીધો કે મારે સત્સંગ કરવો નતો, ગાવું નતું, કે ના તમને સાંભળીને હોય પોતે હું સત્સંગનો રસ લેતો હતો ભજનના આનંદથી. તો એ તાનસેન એ સંગીતકાર હતા, બહુ સરસ ગાતા હતા. અને અકબર બાદશાહની મહેફિલ ભરાય તો તમને ખબર છે કે ત્યાં ખૂબ વરસાદ થાય અને જેવી રીતે મોજ થાય ને તમને કેર કરવા ઉભા થઈને મારા સાહેબો આવતા હતા, તમને કેવું 10-10 રૂપિયા આપે કે ફૂલ નાખે, એ કેર કહેવાય, તમારું સન્માન કહેવાય. તો ત્યાં જ્યારે તાનસેન નામના સંગીતકાર ખૂબ મોટા હતા અકબર બાદશાહના દરબારમાં, તે ખૂબ આનંદ મંગલ કરે અને એને વાહ વાહ કરે. એક દિવસ અકબર બાદશાહને વસંત સાહેબ એવું થયું કે ભાઈ તને આ શીખવાડનાર ગુરુ કોણ છે? તો એવું પૂછવામાં આવ્યું. તો તાનસેન જે કીધું કે સાહેબ અમારા ગુરુ તો જંગલમાં રહે છે ને એમની મોજમાં ભક્તિ કરે છે ને આનંદ કરે છે, પણ એ કોઈને સંભળાવવા ગાતા નથી, એની મોજમાં જ ગાય છે. અને આપણે જો જઈએ તો એ સંગીત બંધ કરી દે, એમનું મોજ હોય તો મરખે ગાય અને સાહેબનું ધ્યાન ખુદાના દરબારમાં ખુદાની આરાધના કરે સાહેબ. તો કે મારે એમને સાંભળો, તમારા ગુરુના દર્શન કરવા છે, મને લઈ જાઓ. તો એ ખૂબ એમની પાછળ ગાંડા હતા. એ જ્યારે પણ ગાય તો એકવાર બાદશાહ એની પાછળ ગાંડા થઈ જાય ને બધો વરસાદ કરે કે વાહ તાનસેન, વાહ તાનસેન. આપણે કેવું કહે વાહ
મોજમાં. કોઈ સંગીત પણ સારું આપે તો અમારા કલાકાર મિત્રો ગાય ને કે વાહ ઉસ્તાદ વાહ, બેન્ચા માસ્તરને પણ ચાલુમાં સન્માન આપે. તો ત્યાં પેલા કીધું કે ના સાહેબ એ તો ગાય નહીં, પણ કે ના તો એ મારે દર્શન કરવા છે ને આપણે સંતાન સાંભળવા જઈએ. તે પછી બાદશાહ અને તાનસેન સંતાઈ અને જ્યારે મરખે એ ભજનાનંદ કરે એ સંગીતકાર, તો સંતાઈને બધા સાહેબ બાદશાહ અને સાંભળવા માટે ગયા અને પછી ગુરુજીએ સંતાઈને પેલા સાંભળતા હતા ઓથું વાનની તે ઘડે હશે તે ઓથું લઈ અને સાંભળીને એમને જે સૂર છેડ્યો ગુરુજીએ, તો એમને એવું થઈ ગયું કે આ તાનસેન તો કઈ છે જ નહીં, જે પણ કલાકારી છે આ તો તમારા ગુરુમાં છે એમ કે. બહુ સરસ. એટલે પછી જ્યારે એ સાંભળી અને સંતાઈ અને પેલા અમને પૂછ્યું કે સાહેબ તમે આટલું સરસ ગાઓ ને વાહ વાહ કહેતો મેં તમારા ગુરુના સાંભળ્યા ને પછી હું તમને ભૂલી ગયો છે, તમારે મને સાંભળવા નથી, મારે તો ગુરુને સાંભળવા છે. તો કીધું કે એવો ડિફરન્સ કેમ? તો સાહેબ જ્યારે સદગુરુના આપણે થઈએ ને તો તાનસેને સરસ એવો જવાબ આવ્યો. એમને એવું કીધું કે સાહેબ હું જે ગાઉં છું ને તમે વાહ વાહ કરો ને મને મોહર આપો પૈસા આલો ને, હું એના માટે ગાઉં છું અને મારા ગુરુજી છે ને ખુદા માટે ગાય છે. હૈયું ભરાય આવે એવી વાત બહુ સમજવા જા લાયક વાત છે કે જ્યારે આપણે સદગુરુના થઈ જઈએ ને સાહેબ તો એ વાતનો બેરો પાર છે. ને એને થવા માટે સદગુરુ કબીર સાહેબે સરસ સંધ્યા પાઠમાં કીધું છે કે એનું થવું હોય ને તો સાહેબે પ્રેમની ઘણી સરસ વાત કરી. સાહેબે એક ટોન બહુ સરસ વગાડી હતી, એક પ્યાર કા નગમા હે. આ પ્યારના નગમા સિવાય બીજું કોઈ છે નથી. બીજું બધું કેવું સાહેબ આગળ કઈ છે નહીં. મને ગાયન બહુ આગળ આવડતું નહીં, પણ પ્યારનો નગમો જે છે એ નગમા સિવાય કોઈ આ સંસારમાં કશું નથી. પ્રેમ 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 જ છે. સતાર સાહેબની વાત અમારે સરસ સાહેબે કરી, પણ સતાર સાહેબના પહેલા પણ અમારા સદગુરુ કબીર સાહેબે કહે કે પોઠી પર પર જગ મુવા પંડિત ભયાનક હોય, ડાઈ અક્ષર પરેશા પંડિત હોય. હારી 600 વર્ષ પહેલા એવું કહી ગયા કે પ્રેમ સિવાય તો કશું છે જ નહીં. અને પ્રેમ જો કરવો જ હોય તો આપણે આ સાહેબના નામનો પ્રેમ કરીએ ને સાહેબ બધું છોડી દે તો પછી બીજું કશું રહેતું નથી. એ તાનસેને આપણને સમજાયું કે જ્યારે એમનું માટે તમે ગાતા થઈ જાઓ તો પછી સાહેબ બીજું કશું રહેતું નથી. પછી તો લાલી મેરે લાલ કી જુદ દેખ્યું તો લાલ, લાલી દેખન મેં ગઈ મેં ભી હો ગઈ લાલ. પછી કશું રહેતું જ નથી. પણ એના માટે શું બનવું પડે? સાહેબે કીધું કે ગુરુમુખ બાની ઉચરે શિષ્ય સાંજ કરી માન, यही विधि फंडा छूटे और युक्ति नहीं आन. તમે ગુરુના શબ્દ પર વિશ્વાસ કરી લો અને એવું માની લો કે મારે બંધનમાંથી મુક્ત થવા માટે કેવલ ને કેવલ ગુરુની વાણી છે. ગુરુમુખ વાણી ઉચરે શિષ્ય સાચ કરી માન, यही विधि फंडा छूटे नहीं और युक्ति नहीं आन. બીજી કોઈ યુક્તિ છે નથી. જો બીજી યુક્તિ આપણે શોધવા જઈએ તો ગુરુને આપણે જે શ્લોક કહીએ છે કે ધ્યાન મૂલમ ગુરુ મૂર્તિ, પૂજા મૂલમ ગુરુ પદમ, મંત્ર મૂલમ ગુરુ વાક્યમ, ધ્યાન મૂલમ ગુરુ કૃપા, મોક્ષ મૂલમ ગુરુ કૃપા. સાચી હવે ગરબડ થઈ જાય, બહુ વાતો નહીં. એટલે સાહેબ કહેવાનો મતલબ કે કૃપા જોતી હોય તો આપણે એમનું મુખમાંથી જે નીકળે ને એ મંત્ર માની અને આપણે એ શબ્દ પર સવાર થઈએ તો સદગુરુ પરમાત્મા 100% કોઈ દિવસ આપણને સંજાપાનમાં વિશ્વાસ આવે. એટલે એવું કહે છે કે મેં કબીર બીચું નહીં શબ્દ મોર સમર્થ, વાકોલો ફરાવજો સર શબ્દ કે રથ. એ શબ્દના રથ પર તમે ને આપણે નથી ચડતા ને એટલે બધી ગરબડો થાય અને થાય. અને જો સદગુરુના દેશમાં જવા માટે એવા અમારા પરમ પૂજ્ય માણેકદાસ સાહેબે દોરમાં સરસ કીધું છે કે સખી મારે જાવું રે ગુરુના દેશમાં, ત્યાં તો અખંડ આનંદ હોય. સખી મારે જાવું રે ગુરુના દેશમાં, ત્યાં તો રાગ રે દ્વેષ કાંઈ છે નથી. સર્વે ભેગા મળીને ગુણલા ગાય. સખી મારે જાવું રે ગુરુના દેશમાં. આગળ સાહેબ ભજનમાં કે હું તો સત્યરૂપી રે નાવમાં બેઠી છું પ્રેમ કરી. સત્યરૂપી નાવમાં બેસી જઈએ. ગુરુ ચરણમાં આપણે જ્યારે જઈએ છીએ તો સત્ય સાથે પ્રેમ કરીએ તો અસત્યની નાવમાં બેસી શકાય નહીં. બાકી સાધુ ગતિ એને ઉજવવી અને ઉજવણી આટલા સાધુ સંતોને બોલાવી આનંદ કરવો સાહેબ. લોકો 12મા નિમિત્તે પિતાજી ગુજરી જાય સાહેબ તો બેવું કે ઓછું કરો ને ગયા પછી કોણ ભણવાનું છે? બોલાવો 2-4 જણ કલાકારો હોય જે સસ્તા હોય ને સાહેબ એવું સંગીત કરીને બોલાવો કે વધારે પૈસા જાય ના. કેવું સાહેબ? સાધુઓનું તો વાત જ ઠીક છે કે સાધુઓ તો ના છૂટકા સારું દેખાય એટલે ગુરુને બોલાવવા પડે. બાકી સંસ્કારોની જો જરૂર નહીં. મોબાઈલમાં ઘેર સત્સંગ સંભળાય છે, ઘેર સત્સંગ આપણે સાંભળીએ છીએ પણ જીવનમાં સુધારો આવતો નથી. પ્રત્યક્ષ વાત છે સાહેબની. ગુરુ સાહેબે કીધું છે ને એમ મનસા માનરી રે જન નર જાગતા નર છે. ગોરખનાથ કઈ કેટલી બધી સિદ્ધિઓના જાણકાર હતા
એવા પુરુષ આપણને કહી ગયા કે મનસા મારી દેને જાગતા નરસિંહ સાહેબે હોય કે પથ્થર પૂંજે હરી મિલે તો મેં પૂંજું પહાડ, કે પથ્થર પૂંજી લઉં. કે સાહેબે કઈ જો એ પથ્થરમાંથી જો માનવાનો જો મરવાનો હોત તો સાહેબ જ પથ્થર ના પૂંજત. સાહેબ મળેલી ગાય ના પૂંજતા હતા. રામાનંદ ગયા દૂધ લઈને હજુ સદગુરુ કબીર સાહેબ નહીં આવતા. બધી વાતો તમે બધા જાણો છો, સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી મારે કહેવાની હોય નહીં, એની ચર્ચા પણ ના કરવાની હોય. પરંતુ તમે જુઓ કે ગાય મળેલી હતી તો સાહેબ કચરું નાખીને બેરે. રામાનંદ સાહેબ આયા હોતા ભાઈ પેલું હળદ નાખવાનું છે, ક્યાં ખોવાઈ ગયા. હું સાહેબ પણ આ ગાય દૂધ આપે તો હું આવું ને કે આ તો મળેલી છે, ઘાસ નથી ખાતી તો તમને તમારા પિતાજી કેવી રીતે પહોંચવાનું છે. આવી નાની નાની કટાક્ષ વાતો આપણને સમજાય છે, પણ આપણે જીવનમાં એ કટાક્ષ વાતો સમજી શકતા નથી. સાહેબ કે ભટકેલા મનની જે ભૂલે સુધારજો, સમજણના સોટા અમને દેજો. આ ભજનના માધ્યમથી સમજણના સોટા આપણને માર ગુરુજનો કરે છે, પણ આપણે ઊંધા ટકારા જેવા ખાલી હા સાહેબ કરી અને જીવનમાં પરિવર્તન કરતા નથી, અને કર્મે કૂટાઈ જઈએ છીએ આપણે. ભજન જયરામદાસ સાહેબ તમે જુઓ, મારે વાત ના કરવી જોઈએ વધારે, પણ તમે જુઓ કે જયરામદાસ સાહેબ જેને મરેલા પંખી ઉડાડી દીધા, રાજા વાજા ને વાંદરા સાહેબ એવી કહેવત તમે સાંભળી હશે. લક્ષ્મણદાસના પંખી સદગુરુ કબીર સાહેબ ઉડાડી દીધા. આવીને ખરખર જાલી અને ઉડ્યા પંખી જાય, એવું સાહેબનું એક ભજન છે સર. તો એ ભજન જ્યારે વડોદરાની અંદર ગવાતું હતું તો જયરામદાસ સાહેબ ગાતા હતા આવી રીતે. ભજન મંડળી બેઠેલી, તમે ને આપણે બધા બેઠા છે. તો ગાયકવાડી રાજા પરિભ્રમણ કરવા માટે નીકળે, એમને સાંભળ્યું કે આવા પંખી તો મળેલા તો ઉડાડતા હોય. તો પછી એ પંખીના માટે જય અને ભક્ત સમાજમાં બેઠું. કોઈ વાણી તમે ગાતા હોય સાહેબ, તો અંદર સાખી ગવાય ને, જેવી રીતે જોમીન માં આપણે મૂકીએ સાક્ષી પટ્ટી મૂકીએ, ઘર વેણન પાતી મૂકીએ, એવી રીતે આ સાક્ષી હોય સાહેબ. અમારા હિતે સાહેબે કહ્યું ને, મારા ગુરુએ જળજરી પરંપાર ઉખારી કોઈથી ઉખરે નહીં, ભલે લાખો મતે લુહાર. પણ આપણે તો કેવી ચોટણી જઈએ છે તો બીજા દિવસ પતી જાય, હવા મહિનામાં પતી જાય. એ હું ચોંટાડી આલા તે ખબર નહીં પડતી, કાં તો ગુરુમાં ખોટ છે કાં તો શિષ્યમાં. મને તો લાગે શિષ્ય તો કમ્પ્લીટ ભેજ વાળું વાતાવરણ કરીને જ જાય છે. જે ચોમાસામાં આપણે બીજ મૂકીએ ને એવી રીતે કે સાહેબ હું ભગત બનવા માટે આવ્યું છું, મને ગુરુ દાન આપો, મને તમે નામ દાન આપી દો. પણ એ ભેજ કરીને જઈને ગુરુ બી મૂકી આપે છે, અને પછી એ બેવું ઉગતું જ નથી સાહેબ. એ જળજળી છે સાહેબની હું વાત ખોટી નથી પાડતો, પણ સાહેબ ઉખાડી કોઈ આ તો એવી ઉખડી જાય ને તો પછી દેખાય ના સાહેબ. થોડું આમ તો દુખાઈ ગયું હોય ને, મારે તો કાનમાં ઈંડું થવું જ પડશે. કાન દુખે ને ભાઈ, ઈંડા વેટ પડવાનો નથી. ઓલા ના ચરાવાય આપણેથી. મામાના તઈ જાય, ફોઈના જાય, અને તઈ જઈને હોય ઈંડું ચરાઈ આવે સાહેબ. સદગુરુના દેશમાં જવું હોય ને સાહેબ તો કેવું રહેવું પડે. એક સરસ નામ કરીને આપી મારી વાત નહીં પતાવું. એક ડેરકા લોકોની છે ને સાહેબ હરિભાઈ રાખી, બધા ડેરકા હોય પહાડ ચરવાની હરિભાઈ રાખી. એટલે હરી સાહેબ છે ને ડેરકાઓ ખૂબ ચરવા લાગે. એટલે બધા ડેરકાઓ કેવું કઈ ચડે તું પડી જશે એ ભાઈ નાખે. એવી રીતે ભક્તિના આપણે રસ પર ચડીએ છે ને એવી રીતે કે કબીર કા દૂર હે જૈસે પેર ખજૂર, તે બધા ચડવા લાગ્યા. એટલે બીજા બધા હતા ને અહીં ના ચડશો ઉઠી પડો, પડાશે એવું કે. એમાંથી સાહેબ છે ને એક ડેરકો ચર્ચા જ કરે વસંત સાહેબ. પેલા બહુ પાડે ઉતરી જાય એવું કે. બધા વળી ગયા, વારા ફરતી બધા વળી ગયા. એક ડેરકો દિનેશ સાહેબ ઠેપ ચડી ગયો પહાડે. તો જે અનુભવી હશે ને તે તઈ ધીરે ધીરે પહોંચે. અને પછી પૂછ્યો લા બૂમ પાડી તઈ ના ચડ તો તું અહીં આવી કેવી રીતે ગયો? મને સંભળાતું જ નહીં એમ. એટલે સાહેબ ના ક્યાં જવું હોય સાહેબ તો સંસારની વાતો નહીં સાંભળવાની. ગુરુમુખ માની ઉતરે શિષ્ય સાચ કરી માની, અહીં વિધિ ફંડા છોડે વાળી યુક્તિ નહીં આન. બધું વિશેષ ના કહેતા. તમે ખૂબ શાંતિપૂર્ણ રીતે મને સાંભળ્યું, અને તમને ભજનાનંદથી મને પણ ખૂબ સત્સંગનો લાવો મળ્યો. એ બદલ અહીંયા બિરાજમાન સર્વે સદગુરુના પ્યારા હંસજનોના ચરણોમાં બધી સાથે મારી વાણીને વિરામ આપું છું. બોલે સદગુરુ કબીર સાહેબ કી જય, ધણી ધર્મરાજ સાહેબ કી જય, ગુરુ શ્રી માનગતા સાહેબ